Dear teachers, welcome to JS in English Learning. We are with Unit 2 of PGTRB. We are discussing prose for detailed study. We have taken up Dr. Samuel Johnson's Life of Milton, and we are somewhere in the section where Dr. Samuel Johnson is passing comment on the works of John Milton. Particularly, we have seen what are the comments made by Dr. Samuel Johnson on the pastoral elegy, Lucidus. Ipo, after completing his observation on Lucidus, Dr. Samuel Johnson moves on to the companion piece written by John Milton. What is the companion poems written by John Milton called? Il Allegro and Penseroso. Yeah, Il Allegro and Il Penseroso. Which is, I believe, look at the statement. I believe opinion is uniform about the two works. Every man that reads them with pleasure. என்ன சொல்றாரு? Everybody loves reading it, and there is a common opinion held about this work that it is a good work. But அப்படின்னு சொல்லி he is actually getting some critical comments from other scholars. என்ன அப்படின்னா தியோபால்ட் அப்படின்னு ஒரு பப்ளிஷர் இருக்காரு. நம்ம ஏற்கனவே தியோபால்ட்டை பத்தி தெரியும். What do we know about Theobald? Who is Theobald? One of the publishers and editor of William Shakespeare. And this man is criticized by Alexander Pope. What is the name of the work that in which he criticized Theobald? Dunciad. The Dunciad. அந்த Dunciad அப்படிங்கிற அந்த workல criticize பண்ணப்பட்ட Theobald, he has criticized about Milton's design in Il Allegro and Il Penseroso. ஏன் அதுல பாத்தீங்கன்னா என்ன சொல்றாரு அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா அவருடைய மெயின் அப்ஜெக்ஷன் என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா how come what is the nature of this work Il Allegro, Il Penseroso? Milton in the work பாத்தீங்கன்னா there he presents two different moods of human mind. One is the happy mood, the other one is the sad mood. The delightful mood, the second one, Il Penseroso, means the pensive mood. அப்ப அவர் என்ன சொல்றாரு? How can the two things coexist within the same person? And how can it be justly represented? ரெண்டு மூட்ஸ் இருக்கத்தான் செய்யும் மைண்ட்ல, பட் how can it be justly represented? அப்படிங்கிறது தான் ஆர்கியூமெண்ட். ஓகே, ஸோ அங்க சொல்லி முடிச்சுட்டு என்ன சொல்றாரு பாருங்க. The cheerful man harks the lark in the morning. Harks the lark அப்படின்னா he admires the lark in the morning, whereas the pensive man hears the nightingale in the evening. Can they be considered to be equal? The sound of the lark will make somebody happy. Okay, the pensive man என்ன பண்றாரு? He hears the nightingale in the evening, but that sweet music of the nightingale does not make him happy. அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு ஆர்கியூமெண்ட்டை இங்க ஒரு வைக்கிறாரு. ஓகே, அந்த மாதிரி என்ன சொல்றாருன்னு பாருங்க. The pensive man at one time walks unseen to muse at midnight, and the another hearts the sullen curfew. He is only trying to prove his statement that these two works are not great. Okay, என்ன சொல்றாரு அப்படின்னா இங்கதான் அந்த மெயின் ஆர்கியூமெண்டே இருக்கு. போத் mirth and melancholy. mirth அப்படிங்கும்போது ஒரு ரைமிங்கா வரணுங்கிறதுக்காக டாக்டர் சாமுவல் ஜான்சன் mirth and melancholyன்னு போட்டிருக்காரு. ஒன்னும் இல்ல, happiness and pensive mood are solitary. They are two different elements. They exist in different spheres. They are silent inhabitants of the breast. They neither receive nor transmit communication. அப்ப என்ன சொல்றாரு? ஹாப்பினஸா இருந்தாலும் சரி அல்லது பென்சிவ் மூட் அப்படின்னாலும் சரி, where do they rest? They rest in the breast அப்படிங்கிறாரு. And they are feelingless entity. They are feelingless entity. ஏன்னா both are abstractions. இந்த கான்செப்ட் புரியுதா டீச்சர்ஸ்? புரிஞ்சுக்கணும். ஹாப்பினஸ் சொன்னாலும் சேட்னஸ் சொன்னாலும்
அந்த NESS ஓட முடிகிறது எல்லாமே அப்டிராக்ட் குவாலிட்டி. அப்டிராக்ட் குவாலிட்டிக்கு எப்படி ஹியூமன் அட்ரிபியூட்ஸ் இருக்கும்? How can they receive and how can they transmit communication? அப்டிராக்ஷனுக்கு எந்த ஒரு ஃபீலிங்குமே இருக்காது. அதனால எதையும் உள்வாங்கவும் முடியாது, எதைய வெளியிலையும் கொடுக்க முடியாது. அப்ப இந்த ஒர்க்கை எப்படி சார் இருந்தாலும் எழுதுனது, இது தப்பு தானே அப்படின்னு ஒரு ஆர்குமெண்ட் வைக்கிறார். Okay, did you understand this concept, teachers? Yes, sir. Okay, என்ன சொல்றாரு பாருங்க. The two works are the imaginary works of John Milton. They are very properly selected. They are nicely distinguished. But அங்க எந்த ப்ராப்பர் இமேஜரியும் இல்ல. There are no colors of diction that can discriminate the two feelings. The choice of the diction is very poor அப்படிங்கிறாரு. இப்ப ஹாப்பினஸ் அப்படின்னு சொல்லணும்னா அதுக்கு அதை வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்றதுக்கு ஒரு ப்ராப்பரான டிக்ஷன் இருக்கணும், சாய்ஸ் ஆஃப் வேர்ட்ஸ் இருக்கணும் டு எக்ஸ்பிரஸ் மிர்த். அதுவே பென்சிவ் மூடுனா பென்சிவ் மூடை டிஸ்கிரைப் பண்றதுக்கு அதுக்கான ஒரு செட் ஆஃப் வேர்ட்ஸ் அவர் பயன்படுத்தி இருக்கணும். பண்ணி இருந்தாதான் ரெண்டையும் கம்ப்ளீட்டா டிஸ்டிங்விஷ் பண்ணி காட்ட முடியும். ஆனா அந்த மாதிரி இவர் பண்ணல. அதனால இந்த ஒர்க் இஸ் நாட் ஆஃப் கிரேட் மெரிட். ஓகே, அதை சொல்லி முடிச்சுட்டு என்ன சொல்ல வர்றாரு அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா, he is going to give his own definition of what is poetry. Dr. Samuel Johnson's definition of poetry அப்படின்னா what is poetry ன்னு அவர் சொல்றாரு. அவரே டிஃபைன் பண்ணிட்டு என்ன சொல்றாரு, நான் சொல்ற இந்த டெஃபினிஷனுக்குள்ளார டாக்டர் சாமுவல் what is it மில்டனுடைய ஒர்க்ஸ் ஃபிட் ஆகல. particularly Il Allegro and Il Penseroso did not fit in. What is the definition of poetry? Poetry is the art of uniting pleasure with truth by calling imagination to the help of reason. Okay, pleasureையும் ட்ரூத்தையும் மிக்ஸ் பண்றது தான், ஒன்றாக இணைப்பது தான் போயட்ரி. ஆனா இவருடைய போயட்ரியில ட்ரூத் என்பது இல்லை, பிளஷரும் அந்த அளவுக்கு இல்லை. ரெண்டாவது, இமேஜினேஷனையும் ரீசனையும் பக்கத்துல கொண்டு வரணும். ஆனா இவரு தன்னுடைய ஒர்க் இல் அலிக்ரோ இல் பென்சிரோசல இமேஜினேஷனையும் ரீசனையும் பக்கத்துல கொண்டு வர தவறி விட்டார். ஓகே அப்படின்னு சொல்லி முடிச்சிட்டாரு. நவ் அடுத்த போயத்துக்கு போறாரு. என்ன போயம்? The Magnus Opus of Milton. Milton is today remembered for all his poems. Particularly he is remembered for the epic poem Paradise Lost. இப்ப Paradise Lostக்கு வர்றாரு. Paradise Lostக்கு வந்து என்ன சொல்றாரு, what is Milton's purpose in writing Paradise Lost அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, Milton's purpose according to Boswell. யார் இந்த Boswell? Boswell. According to Boswell, the poet's first work is to find a mortal. ஒரு மனிதனை டார்கெட் பண்ணி தான் இந்த போயமே எழுதியிருக்காரு. And this poem, which his fable is afterwards to illustrate and establish, மார்டல்னு சொன்னேன், மாரல், ஒரு மாரலை டீச் பண்றதுக்காக தான் அவரு இந்த ஒரு எபிக் போயமே எழுதினார். அந்த மாரல் ஃபர்ஸ்ட் சொல்லிட்டு என்ன பண்ணுவாரு அப்படின்னா, he creates a story to illustrate the moral and to establish his moral. அதற்காக தான் சார் அவர் வந்து இந்த எபிக் போயமே எழுதினார். ஓகே, are you there? Yes, sir. இந்த கான்செப்ட் புரிந்ததா? இங்க என்ன சொல்றாரு அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, what is Milton's purpose? Milton's purpose in other poems are only incidental and consequent, but whereas in this epic it is essential and intrinsic. அப்படிங்கும்போது என்ன ஒன்றும் இல்லை, எபிக் போயத்துல அவருக்கு இருக்கக்கூடிய மாரல் பர்பஸ் வந்து ரொம்ப ரொம்ப எசென்ஷியல் ஆனது, ரொம்ப பேஸ் ஆனது. வேற மற்ற போயத்துல அந்த அளவுக்கு பெரிய மாரல்ஸை அவரு கடைபிடிக்கவில்லை. he did not worry about morals in other poems, whereas in this poem he was worried about the essential moral. What is the essential moral அப்படின்னா, number one, to vindicate the ways of God to man. அந்த ஒரு பர்பஸ்க்காக தான் இந்த எபிக்கவே எழுதினார். to justify the ways of God to men. Number two, to make
ரிலிஜன் ரீசனபிள் டு மேன். ரிலிஜன் அப்படிங்கிறது எதுக்கு, அது அதனுடைய அவசியம் என்ன அப்படிங்கிறத மனிதனுக்கு வலியுறுத்துவதற்காக தான் இந்த எபிக் எழுதினாரு. நம்பர் 3, he wanted to make men realize the obedience to divine law. மக்களை கடவுளுடைய சட்டத்திற்கு கீழ்ப்படிய செய்ய வேண்டும் என்ற ஒரு மேலான நோக்கோடு தான், இந்த ஒரு 3 நோக்கத்தோடு தான், நம்பர் 1, நம்பர் 2, நம்பர் 3, இந்த 3 நோக்கத்தோடு தான் இவர் இந்த எபிக் போயமையே எழுதினார் அப்படின்ட்டு அவர் சொல்லி முடிச்சுட்டு என்ன சொல்றாரு, he starts speaking about the subject matter of Paradise Lost. Okay, the subject matter of Paradise Lost அப்படிங்கும்போது என்ன அப்படின்னு சொல்றீங்கன்னா, the subject matter is something religious. The subject matter is something religious and it is filled with theological stuff. அதுல நிறைய கடவுளை பற்றிய படிப்பினைகள் ரொம்ப அதிகமாக காணப்படுகிறது அப்படிங்கிற ஒரு இன்ஃபர்மேஷனை நமக்கு சொல்லிட்டு என்ன பண்றாரு அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, the subject of an epic poem is naturally an event of great importance. நார்மலி ஒரு எபிக் போயத்துக்கு சப்ஜெக்ட் மேட்டர் ரொம்ப பெருசா இருக்கணும். ஆனா இங்க இந்த மனுஷன் சூஸ் பண்ண சப்ஜெக்ட் மேட்டர் இஸ் நத்திங் கிரேட். மனிதனை போய் அதுவும் சாதாரண ஒரு மனுஷன், இந்த ஹோமருக்கு பாத்தீங்கன்னா ஒரு பெரிய டெமிகாட் அப்படிங்கிற ஒரு ஸ்டேட்ல இருக்கக்கூடிய ஒடிசியூஸ் அல்லது ஈலியட் அப்படிங்கிற பெரிய பெரிய கிரீக் ஹீரோஸ், காட் லைக் மென், அவங்கள சப்ஜெக்ட் மேட்டர் ஆக்கியிருப்பாரு. ஆனா இங்க பாத்தீங்கன்னா the subject of the heroes and heroines are very simple people. ரெண்டாவது, the subject matter taken is the fate of the world. இந்த உலக பத்தியதானது. It is about heaven and earth. It is about a rebellion against the supreme king. Okay, and it is a rebellion of man against God. இது ஒரு பெரிய சப்ஜெக்ட்னு போய் இதை வச்சு இவரு ஒரு பெரிய எபிக் எழுதி இருக்கிறாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்றாரு அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, ரொம்ப அடுத்த விஷயம் ஒரு பெருசா சொல்றது என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, some of the serious matters or the religious matters are dealt with irreverence. Some of the religious matters are dealt with irreverence by Milton அப்படின்னு சொல்லி இருக்கிறார். Okay, are you there teachers? இந்த கான்செப்ட் புரிந்ததா? Then speaking about the characters in Paradise Lost, he says the characters in Paradise Lost belong to 2 extremes. ஒரு எக்ஸ்ட்ரீம்ல ஸ்பிரிட்ஸ் இருக்கு, இன்னொரு எக்ஸ்ட்ரீம்ல மேன் இருக்கு. ஓகே, ஒரு எக்ஸ்ட்ரீம்ல ஸ்பிரிட் இருக்கு, இன்னொரு எக்ஸ்ட்ரீம்ல மேன் பிரசன்ட் பண்ணியிருக்காரு. ஒரு சைட்ல there are beings only which have only the spirit. இன்னொரு சைட்ல there is man who is a combination of spirit and flesh, spirit and matter, ரெண்டுமே உள்ள மனிதன். இதற்கு அப்புறம் அந்த ஏஞ்சல் எடுத்தீங்கன்னா ஏஞ்சல்ல 2 டைப்ஸ்னு பிரிக்கிறாரு மில்டன். அதுவுமே ரொம்ப நம்மளால டைஜஸ்ட் பண்ண முடியாத ஒண்ணு. என்ன அப்படின்னா, இன் ஏஞ்சல் there are good angels, there are evil angels. அப்புறம் மனுஷனை தான் சொல்லியிருக்காரு அப்படின்னா, மனுஷனுக்குள்ளரையும் பிஃபோர் த ஃபால் அண்ட் ஆஃப்டர் த ஃபால். பிஃபோர் த ஃபால் அப்படின்னா அவன் ரொம்ப இன்னசென்ட்டா இருந்தான். ஆஃப்டர் த ஃபால் he became corrupted. இதை நம்ம புரிஞ்சுக்கிறது எப்படி சார் புரிஞ்சுக்கிறது, ரொம்ப ரொம்ப கன்ஃபியூசிங்கா இருக்கிறது அப்படின்னு சொல்றாரு. அடுத்த விஷயம் என்ன சொல்றாரு, கேரக்டரைசேஷன்லயே மில்டன் ரொம்ப சொதப்பிட்டாரு. என்ன சொதப்பல் அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா, in Milton's Paradise Lost there are 3 angels which are very important. What are the 3 angels? The archangels Michael, Gabriel, Raphael அப்படிங்கிற 3 ஏஞ்சல்ஸ் இந்த பிளேல எம்ப்ளாய் பண்ணியிருக்காரு இந்த போயம்ல, எபிக் போயம்ல. ஆனா 3மே ரொம்ப இம்பார்ட்டன்டான ஏஞ்சல்ஸ் அக்கார்டிங் டு கிறிஸ்டியன் தியாலஜி. ஒண்ணுக்கு ஒண்ணு சளைத்தது இல்ல, பட் த கேரக்டரைசேஷன் இஸ் நாட் ஈக்குவலி டெல்ட் வித். இப்ப மல்டி ஸ்டாரர் மூவிஸ்ல என்ன பிரச்சனை வருமோ அந்த பிரச்சனை தான் மில்டனுடைய ஸ்டோரியிலையும் வந்திருக்கு.
இப்போ மல்டி ஸ்டாரர் மூவிஸ்ல பாத்தீங்கன்னா என்ன பண்ணுவாங்க, ஒரு 5 ஸ்டார் நடிக்கிறாங்கன்னு 5 ஹீரோஸ் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, ஏதோ ஒரு ஹீரோ ரொம்ப எலிவேட் பண்ணி காட்டுருவாங்க, மற்றவங்கள கொஞ்சம் டம்மி பண்ணி காட்டிடுவாங்க. அப்படித்தானே டீச்சர்ஸ்? அதனாலதான் நிறைய பேர் மல்டி ஸ்டாரர் மூவிஸ்ல நடிக்கிறதுக்கே கொஞ்சம் தயங்குறாங்க. ஏன் அப்படின்னா, நம்மளுடைய ஆடியன்ஸ், நம்மளுடைய ஃபேன்ஸ் வந்து ரொம்ப வருத்தப்பட்டுருவாங்க அப்படிங்கிறதுனால எந்த டைரக்டரையும் நம்பி ஒப்படைக்க முடியல. ஆனா இப்போ ரீசெண்டா ஒரு படத்துல ஒரு டைரக்டர் சொல்லிட்டு இருக்காரு, நான் வந்து பெரிய பெரிய ஹீரோஸ் எல்லாத்தையும் வச்சு எடுத்துக்கிட்டு இருக்கேன். கோட் அப்படிங்கிற திரைப்படத்துல நான் எல்லாருக்குமே ஈக்குவல் இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்துருக்கேன். எப்படிதான் இப்படி பண்ணியிருக்கிறாரு அப்படின்னு தெரியல வெங்கட் பிரபு. we need to wait and see. அங்க எல்லாருக்கும் ஈக்குவல் இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்துருந்தா பரவாயில்ல, கேரக்டரைசேஷன்ல சொதப்பிட்டாருன்னு வச்சுக்கோங்களேன். what will happen? The followers of that particular hero will feel very bad. அதே மாதிரி ஒரு ஃபீலிங் தான் when you read the characterization of the three angels, particularly மைக்கேல் அப்படிங்கிற ஒரு ஏஞ்சல் இருக்கு. அந்த மைக்கேல், ஆர்க் ஏஞ்சல் மைக்கேல், அவர் எப்பெல்லாம் பாரடைஸ் லாஸ்டுக்குள்ள வராரோ அவருடைய கம்யூனிகேஷன் பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப ராயலா இருக்கும், ரொம்ப கிரேட்டா இருக்கும், லாஃப்டியா இருக்கும், பெருசா பேசுற மாதிரி இருக்கும். அதுவே ரஃபேல் வரும்போது he will be very very mild and placid. அவரு ரொம்ப ஃப்ரெண்ட்லியா மேனோட இருக்கிற மாதிரி இருக்கும். அதுவே இன்னொரு 2 ஏஞ்சல்ஸ் இருக்காங்க, ஒன்னு கேப்ரியல், இன்னொன்னு அபிடியல். இவங்க 2 பேரும் பாத்தீங்கன்னா they are not given much space in paradise lost. இப்படி எல்லாம் மில்டன் பண்ணலாமா? அது தப்பு தானே. பாத்தீங்கன்னா இப்ப சமீபத்துல ஒரு பெரிய கமெண்ட் வந்தது. என்ன படம் அப்படின்னா, what is it மூவி, லியோ மூவில ஒரு பிளாஷ்பேக் எபிசோட்ல ஒரு பெரிய ஹீரோ will appear for one scene. அந்த ஒன் சீன்ல வந்து டப்புன்னு விஜய் துப்பாக்கி எடுப்பாரு, நெத்தியில ஒரே போடு. ஓகே, அவ்வளவு பெரிய ஹீரோ. ஓகே, எதுக்கு முன்னாடி ஒரு படத்துல நயன்தாராவுக்கு அந்த ஒரு படத்துல அவரு தான் மெயின் வில்லன் ரேஞ்சில் வந்துகிட்டு இருப்பாரு. அப்படி செலிப்ரேட்டட் ஹீரோவை கொண்டு வந்து ஒரு சீன்ல அட்லீஸ்ட் ஒரு பெரிய டயலாகாவது பேச விட்டுருக்கலாம். ஒண்ணுமே இல்லாம அவர் வருவாரு, டப்புன்னு இவர் வந்து துப்பாக்கி எடுத்து அவர் நெத்தி வீட்டுல போட்டோன்னா அவரு அப்படியே விழுவும் போது ஒரு ஸ்மைல் பண்ணிட்டு சாவாரு. அவ்வளவுதான். அப்படின்னா அதை பார்க்கும் பொழுதே எதுக்குடா இந்த கேரக்டர் உள்ள கொண்டு வந்தீங்க, ஒரு பெரிய கேரக்டரைசேஷனே இல்லையே அப்படிங்கிற ஒரு ஃபீலிங் வரும். அதே ஃபீலிங் தான் when you read Milton's characterization of the various angels. Did you get it, teachers? Yes, sir. ஓகே, ஏன்னா டைம் ஆகிட்டு இருக்கிறதுனால கொஞ்சம் அடிக்கடி நான் கொஸ்டின் கேட்டுக்க வேண்டியதா இருக்கு. ஓகே, அடுத்தது பாருங்க, ரிகார்டிங் சேட்டன்ஸ் கேரக்டரைசேஷன் அதை பத்தி சொல்ல வரும் பொழுது டாக்டர் சாமுவல் ஜான்சன் இஸ் actually borrowing the comment made by Addison. Addison observed that the Satan characterization was the most exalted and the most deprived characterization. ரொம்ப அதிகமா ஒரு கேரக்டர் வந்து டெவலப் ஆச்சுன்னா அதுதான். அதே நேரத்துல Satan was deprived of many things by John Milton. அந்த அளவுக்கு சேட்டனை வந்து ரொம்ப புவரா கேரக்டரைஸ் பண்ணியிருக்கிறாரு மில்டன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறார். அடுத்தது, there is another comment made by a critic called Clark. அவர் என்ன சொல்றாரு அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, மில்டன் had made Satan speak impiety. Impiety-na irreligious things. Normally a character is the mouthpiece of the writer. அப்ப Milton's Satan is none other than Milton himself. So whatever Satan speaks against God is Milton himself speaking against God. So Satan's impiety is the writer's impiety. Did you understand? Okay. How did Milton represent Satan? Abdina, he presented Satan as a rebel, and the language of Satan is highly rebellious. And whenever a man listens to the speech made by Satan, he will feel really pained, because the listener may be a pious man, a believer in God. A believer in God, when he reads the passages uttered by Satan, he will close his ears and say abattam. இது வந்து ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது, தேவதூசணம் என்று சொல்லும் அளவுக்கு
ரொம்ப மோசமான லாங்குவேஜை சேட்டனுக்கு அட்ரிபியூட் பண்ணியிருக்காரு. ஓகே, நவ் த லாங்குவேஜ் ஆஃப் ரெபலியன் cannot be same as with that of obedience. So Satan is presented as a malign character, as an evil character filled with haughtiness and obstinacy. Obstinacy na ரொம்ப stubborn, அரகண்டா பிரசன்ட் பண்ணியிருக்காரு மில்டன். இந்த அளவுக்கு ஒரு கேரக்டரை மோசமா பிரசன்ட் பண்ணி இருக்க வேண்டாம். விக்கட் பீப்புளோடைய லாங்குவேஜை விட ரொம்ப மோசமா லாங்குவேஜ் பேச வச்சிருக்காரு. இதை பார்க்கும் பொழுது எனக்கு டக்குன்னு 6 அப்படிங்கிற ஒரு திரைப்படம் தான் ஞாபகம் வரும். அங்க பாத்தீங்கன்னா ஒரு பெரிய ஹீரோ, ஒரு காலத்துல ஹீரோயினா இருந்தவங்க யாரு அப்படின்னு சொல்லி ஐஸ்வர்யா அப்படின்னு ஒருத்தவங்க, நம்ம ராசுகுட்டின்னு ஒரு படத்துல ஹீரோயின். அந்த அளவுக்கு அவங்க ஒரு டாப் ஸ்டார், எல்லா ஆக்டர்ஸ் கூடயும் நடிச்சவங்க. அவங்கள பாத்தீங்கன்னா 6 அப்படிங்கிற ஒரு படத்துல ஒரு கூவத்து லேடி அந்த ரோல்ல பிளே பண்ண வைக்கணும். அதுல அந்த டைரக்டர் யாருன்னு தெரியல, பட் அவரு பாத்தீங்கன்னா அந்த அளவுக்கு ரொம்ப கெட்ட கெட்ட வார்த்தையா பேச வச்சிருப்பாரு. அப்ப அந்த படத்துல ஐஸ்வர்யாவை பார்க்கும் பொழுது கூவத்துல இருக்கிறவங்க இந்த மாதிரியா கெட்ட வார்த்தை பேசுவாங்க. நீங்க உண்மையான கூவம் அந்த ஸ்லம்ஸ்ல போய் பாத்தீங்கன்னா கூட அந்த அளவுக்கு மோசமா பேசியிருக்க மாட்டாங்க. பட் ஃபார் த சேக் ஆஃப் டிராமடைசேஷன் ரொம்ப ரொம்ப வல்கரா, ரொம்ப ரொம்ப மேனரிசமும், அவங்களோட அந்த சாரி எல்லாம் தூக்கி பிடிச்சி மேல தூக்கி நிக்கிற விஷயங்கள்லாம் பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப வல்கரா பிரசன்ட் பண்ணியிருப்பாரு அந்த டைரக்டர். அந்த மாதிரி ஒரு ஆடான ஒரு presentation can be found with the Satan's characterization. This is the observation made by Dr. Samuel Johnson. I am only just illustrating. This is my personal opinion. Are you there, teachers? Yes, sir. அதற்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா ஒரே ஒரு கேரக்டர் which is presented with balance is the character of மூலக். மூலக் அப்படிங்கிற ஒரு ஈவில் ஸ்பிரிட் இருக்கு. அது ஃபர்ஸ்ட் புக்லயும் இருக்கு, செகண்ட் புக்லயும் இருக்கு. அந்த மூலக் இஸ் ஆல்வேஸ் presented as a very ferocious character, and this character is consistent throughout the book of Paradise Lost. Whereas சேட்டனுடைய கேரக்டர் அப்படி கிடையாது. when he begins as a good character before the fall. அதற்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப மெல்லோ டவுன்ல இருந்து திடீர்னு ரொம்ப ஹை பிச்சுக்கு போயிட்டு அதுக்கப்புறம் மேலேயே நின்றுகிட்டு இருப்பான். அப்ப ரைஸ் அண்ட் ஃபால் இன் சேட்டன் இஸ் தேர். பட் இன் த கேரக்டரைசேஷன் ஆஃப் மூலக், மில்டன் ஹஸ் டன் சம் ஜுடிஷியஸ் ட்ரீட்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆடம் அண்ட் ஈவை பத்தி சொல்ல வரும் பொழுது என்ன சொல்றாரு அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, ஈவன் there are flaws in the characterization of Adam and Eve. Okay, Adam and Eveல ரொம்ப பெரிய இம்பேலன்ஸ் இருக்கு. என்ன அப்படின்னா, Adam and Eve are presented to be too innocent and too sentimental. Okay, too innocent and too sentimental. What is the language attributed to them? They are addressed to the maker, have little more than the voice of admiration and gratitude. Okay, have little more. Little னு சொல்லிருந்தீங்கன்னா கொஞ்சம் அதிகம்னு இருக்கும். வெறும் லிட்டில்னா no more than the voice of admiration. அவங்க வந்து கடவுளை வந்து அட்மையர் பண்ணாங்க, கிராட்டிடியூட் பண்ணாங்க. and they had nothing, no command over the role that they played, because they are just roles or puppets in the hands of the creator called Milton. They are part of the plan of the work. They did not have any role to play in the drama அப்படின்னு சொல்றாரு. ஏன் அப்படின்னா எல்லாத்தையும் பக்காவா பிளான் பண்ணி வச்சுட்டாரு மில்டன். அவங்க இந்த டயலாக்னா அந்த டயலாக மனப்பாடம் பண்ணி ஒப்பிக்கிற வேலை தான். அவங்களுக்கு தனியா அந்த ஒரு பர்சன் டஸ் நாட் ஹாவ் எனிதிங் டு இம்பைப் அண்ட் பிளே. அந்த அளவுக்கு ரொம்ப ஆர்டிபிஷியலான ஒரு கேரக்டரைசேஷன் இஸ் அட்ரிபியூட்டட் டு ஆடம் அண்ட் ஈவ். ஆர் யூ தேர், டீச்சர்ஸ்? Yes, sir. இப்ப ஆடம் அண்ட் ஈவ் பத்தி நம்ம ஏற்கனவே பார்த்துட்டோம். ஆடம் அண்ட் ஈவ் பாத்தீங்கன்னா they are filled with guilt, they are filled with distress, and there is a discord, there is mutual accusation, there is a stubborn self-defense, and all these things are very very artificial in their characterization. And look at ஏதாவது அந்த கேரக்டர்ல ஏதாவது சொல்லிக்கிற மாதிரி இருக்கானா? எதுவுமே இல்லை. At one time they start accusing themselves, they go against God, but then
They fall flat on the feet of God. There is no strong character in the hero and heroine. அந்த அளவுக்கு ஒரு பெரிய ஸ்ட்ராங் கேரக்டரா அவரு உருவாக்கவில்லை. அதே நேரத்துல அந்த மேன் உமனுக்கு இடையே ஒரு பெரிய பைனரி ஆப்போசிட்டை கிரியேட் பண்ணி வச்சிருக்காரு. மேன் இஸ் கன்சிடர்ட் டு பி வெரி பவர்ஃபுல், ஸ்ட்ராங், பிசிக்கலி ஸ்ட்ராங். He is industrious, he is diligent, and he is superior being. Whereas woman is presented as inferior being. நம்ம Paradise Lost book 9 படிக்கும் போதே இதை படிச்சோம். என்ன சொல்றான்? சேட்டனே வந்து ஆடமை பார்த்து பயப்படுறான். ஏன் அப்படின்னா அவன் கொஞ்சம் இன்டெலிஜென்ட் பீயிங் சார், அவனை கொஞ்சம் ஏமாத்துறது கொஞ்சம் கஷ்டம். ஆனா ஈவை வந்து ஈஸியா ஏமாத்திரலாம், அவளை பேசியே என்ன பண்ணிடலாம், வலிக்கு கொண்டு வந்துடலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி சேட்டன் வந்து தனக்குள்ளேயே சொல்லிக்கிறான். He is convinced that female is weak being. அப்ப அந்த மாதிரி ஒரு கேரக்டரைசேஷனை கிரியேட் பண்ணது இவருதான். Now look at the comment made by Dr. Samuel Johnson regarding this epic, and along with it there is a companion epic. What is a companion epic? A sequel, Paradise Regain. Paradise Regain பத்தி சொல்லிக்கிறதுக்கு ஒண்ணுமே இல்ல சாருங்கிற. There is nothing great to speak about a Paradise Regain அப்படின்னு சொல்லிட்டு he considers both the epic to be vulgar. வல்கர்னா பேஸ்ன்னு அர்த்தம். ரொம்ப பேஸ், ரொம்ப மீனான எபிக் சார். ஹோமருக்கு கம்பேர் பண்ணும்போது இதெல்லாம் ஒண்ணுமே கிடையாது சார், துக்கடா மேட்டர் சார். அதுல என்னதான் சார் இருக்கு அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, தீமும் ஒரு பெருசா கிடையாது, சப்ஜெக்ட் மேட்டரும் ஒன்றும் கிடையாது, தீம் வந்து ரொம்ப சிம்பிள் சார் அப்படின்னு 2 லைன்ல சொல்லிடுறாரு. இட் இஸ் a history of a miracle of the creation and redemption. மனிதனுடைய படைப்பு, கடவுள் வந்து படைக்கிறாரு, அப்புறம் அவன் தப்பு பண்ணோன்னு அவனை மீட்கிறாரு. இதுல என்ன சார் பெரிய ஸ்டோரி? இட் இஸ் ஒன்லி the display of the power and the mercy of God, nothing more than that. And look at the substance of the narrative. The substance of the narrative is truth, but in this poem there is no truth. இதுல narrativeல எந்த உண்மையும் இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு கீழே என்ன சொல்றாரு பாருங்க. He is borrowing a comment made by Addison about Paradise Lost. Paradise Lost பத்தி அடிசன் என்ன சொல்லியிருக்காரு அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, that this poem has by the nature of its subject the advantage above all others. It is universally and perpetually interesting. சார் அவரு மில்டன் வந்து ஒரு பெரிய போயிட்டுன்னு சொல்ல முடியாது சார். ஏதாவது ஒரு சிம்பிளான, அதாவது ஒண்ணுமே இல்லாத ஒரு தீமை எடுத்து அதை பெருசா நீங்க கொண்டு வந்திருந்தீங்கன்னா நீங்க பெருசு. ஒரு குதிரையை கொண்டு வந்து ட்ரெயின் பண்ணி நீங்க அதை போய் ஒரு ரேஸ்ல விட்டு ஜெயிச்சிங்க அப்படின்னா அதுல என்ன சார் பெருசு இருக்கு? ஒரு கழுதையை சூஸ் பண்ணி அதை ட்ரெயின் பண்ணி குதிரைகள் போற காம்படிஷன்ல கொண்டு போய் ஓட விட்டு ஜெயிக்க வச்சீங்கன்னா பெருசு. அப்ப இங்க மில்டன் என்ன பண்ணிட்டாரு? He has chosen a universally and perpetually interesting topic and he has presented it as an epic. So there is nothing great in that epic. There is no great in the writer. ஏன்னா சப்ஜெக்டே பெருசு. அப்படி யூனிவர்சலா பெருசா இருக்கிற சப்ஜெக்டை எடுத்து ஒரு ரைட்டர் எழுதுனால அதுக்கு என்ன சார் பெருமை? And the theme is on a general theme, the theme of good versus evil. What is great there? அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன சொல்றாரு பாருங்க. Milton was all the time thinking about Aristotle while writing Paradise Lost. He wanted to please Aristotle. அதனால என்ன பண்ணாரு? Even when he employed supernatural elements, he tried to follow the unity of place. Whenever he was speaking about the supernatural beings, he was placing them very close to heaven. எல்லாத்தையும் ஹெவனுக்கு பக்கத்துல வச்சிருக்கிற மாதிரியே அவர் பார்த்து கொண்டார். அப்ப மில்டன் was always thinking about unity of place in Paradise Lost. அதற்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப என்ன சொல்றாரு ரிகார்டிங் மில்டன்ஸ் கமெண்ட், அரிஸ்டாட்டில்ஸ் கமெண்ட் இன் போய்டிக்ஸ் என்ன சொன்னாரு அப்படின்னா, எபிக்ல எபிசோடிக் பிளாட் இஸ் டு பி அவாய்டட் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறார். எபிசோடிக் பிளாட் இஸ் டு பி அவாய்டட், பட் தேவைப்பட்டுச்சுன்னா வச்சுக்கலாம், ஆனா மேக்சிமம் எபிசோடிக் பிளாட் இருக்க வேண்டியது இல்லைன்னு அவர் சொன்னார். ஆனா இங்க என்ன சொல்றாரு? பரவாயில்ல சார், அவரு சொன்ன அந்த எக்ஸெப்ஷனை ஃபாலோ பண்ணாரு. இந்த ஒரு எபிக்ல 2 எபிசோட்ஸ் மட்டும்தான் இருந்தது. அந்த எபிசோட்ஸ் ஆர் ஜஸ்டிஃபையபிள் பிகாஸ் தே ஃபாலோ யூனிட்டி ஆஃப் ஆக்ஷன்.
What are the two episodes? அப்படின்னா one is Raphael's relation of the war in heaven. Raphael வந்து ஆடம் கிட்ட வந்து he was speaking about the war that took place in heaven. அதை வந்து பிளாஷ்பேக் மூலியமா சொல்லுவாரு. எப்படி கடவுளுக்கு ஒரு எதிரி உருவானான் அப்படின்னா, எங்களோட ஒரு ஏஞ்சல் இருந்தான், அந்த ஏஞ்சல் பேரு லூசிஃபர் அப்படின்னு ஒரு ஸ்டோரியை சொன்னாரு. அந்த ஸ்டோரி சொல்லிட்டு என்ன சொல்றாரு அப்படின்னா, அந்த லூசிஃபர் இன்னைக்கு சாத்தானா மாறிட்டான், அவன் உங்களை வந்து கடவுளுக்கு எதிராக திருப்புறது. அப்ப ஆக்ஷன் இஸ் கனெக்டட். அடுத்தது என்ன பண்றாரு அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, இப்ப ஆடம் அண்ட் ஈவ் வந்து தப்பு பண்ணதுக்கு அப்புறம் என்ன சார் நடந்துச்சு அப்படின்னா, புக் நம்பர் 10ல கடவுள் வந்து அவங்கள மன்னிச்சு விட்டுட்டு உங்களுக்கு அந்த கர்ஸ் எல்லாம் கொடுத்ததுக்கு அப்புறம் ஃபைனலா என்ன பண்றாரு, கவலைப்படாத நான் உங்களை பாத்துக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போனதுக்கு அப்புறம் ஏஞ்சல் ரஃபேல் கம்ஸ் டு மீட் ஆடம் அண்ட் ஹி ஆக்சுவலி ஷோஸ் அ விஷன் டு ஆடம். அந்த விஷன்ல எதிர்காலத்தில் நடக்க போறது எது வரைக்கும் அப்படின்னா, இயேசு கிறிஸ்து பிறந்து அவரு பாடுகள் பட்டு இறந்து அதற்கு அப்புறம் என்னென்ன விஷயமா நடக்கும், எப்ப the second coming will come, அது வரைக்கும் எதிர்காலத்துல கடவுளுடைய மீட்பு திட்டம், the salvation plan ஃபுல்லாத்தையும் அவன் கண் முன்னாடி காட்டிட்டு, இது எல்லாம் கடவுள் ஆல்ரெடி பிளான் பண்ணிட்டாரு, எல்லாமே உனக்காக தான், அதனால கவலைப்படாத, God will be always with you அப்படின்னு சொல்லி அவனை தேற்றிட்டு என்ன பண்றாரு, அவனை அந்த கார்டன் ஆஃப் ஈடனுக்கு வெளியே அனுப்பிவிட்டு டபுள் எட்ஜ்டு சார்ட், அத வந்து அந்த கார்டனுக்குள்ளார யாரும் வர முடியாத அளவுக்கு ஒரு டபுள் எட்ஜ் சார்டை அங்க பிளேஸ் பண்ற மாதிரி சீக்வன்சிங் இருக்கும். அப்ப இந்த ரெண்டு எபிசோடுமே they are very much justifiable because it is very much important for the unity of action and it is necessary to warn and console Adam அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் என்ன சொல்றாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, the whole design of the epic, அந்த எபிக்ல ஒரு பக்காவான காம்போசிஷன் டெக்னிக்கை பயன்படுத்தியிருக்காரு அரிஸ்டாட்டில். when he speaks about a tragedy, he speaks about the nature of a tragedy. என்ன அப்படின்னா, அதுல வந்து ஒரு 6 elements இருக்கணும், அந்த 6 elementsம் இந்த ஒர்க்ல இருக்கு. அதுக்கப்புறம் ஒரு காம்போசிஷன்னா என்ன கேரக்டர் இருக்கணும் அப்படின்னா, 3 கேரக்டர்ஸ் இருக்கணும். என்ன அப்படின்னா, ஒரு பக்காவான பிகினிங், ஒரு மிடில் இருக்கணும், ஒரு எண்ட் இருக்கணும். அதே டெக்னிக்கை இங்க யாரு ஃபாலோ பண்ணியிருக்கா, மில்டன் இந்த எபிக்ல ஃபாலோ பண்ணியிருக்காரு. அஃப்கோர்ஸ் இடையில கொஞ்சம் டைக்ரெஷன் இருக்கு. அந்த டைக்ரெஷன்ஸ் அக்கார்டிங் எந்தெந்த புக்ல இருக்கு அப்படின்னா, புக் நம்பர் 3, புக் நம்பர் 7, புக் நம்பர் 9ல அந்த மெயின் கோட்ல இருந்து கொஞ்சம் வெளியில போயிருந்தாலும் அது ரொம்ப அழகாக உள்ளது, அதனால அதை நம்ம அக்செப்ட் பண்ணிக்கலாம் சார். அண்ட் இட் இஸ் டு கிவ் பிளஷர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன சொல்றாரு அப்படின்னா, there is nothing in the poem to be called heroic. இது ஒரு ஹீரோயிக் போயம் அல்லது ஒரு ஹீரோயிக் சாங் என்று சொல்ல முடியாது. ஏன் அப்படின்னா, அங்க ஹீரோவே இல்ல. மில்டன் ஆடம் cannot be called a hero. அவனுக்கு ஹீரோவுக்கான எந்த ஒரு குவாலிட்டியும் இல்லை. ஓகே, அவனுக்கு அவன் தனியா எந்த ஒரு பெரிய அட்வென்ச்சரும் பண்ணல. அவன் பண்ண ஒன்னே ஒரு என்ன அப்படின்னா, தன்னோட ஒய்ஃப் தப்பு பண்ணோன்னே ஒய்ஃப் தனி பிரிஞ்சு இருக்க முடியாதுங்கிறதுக்காக அவன் என்ன பண்ணான், ஒரு அட்வென்ச்சரஸ் ஆக்ட். அவனும் அந்த ஆப்பிள சாப்பிட்டான், அப்புறம் ஒய்ஃபை திட்டுனான், அது ஒரு ஹீரோயிக் ஆக்டா சார்? அப்புறம் கடவுளுக்கு பயந்து போய் ஒளிஞ்சுக்கிட்டான், அப்புறம் கடவுள் காலில் விழுந்தான். திருப்பியும் கடவுள் என்ன பண்ணாரு, அவனை ப்ராமிஸ் பண்ணாரு, ஐ வில் ரெடீம் யூன்னு சொன்னாரு. இங்க ஹீரோயிக் ஆக்ட் என்ன சார் இருக்கு அப்படின்னு இவர் கேட்டுட்டு என்ன சொல்றாரு, அதனால இந்த சென்டிமெண்ட்ஸ், மேனர்ஸ் அண்ட் கேரக்டரைசேஷன் ஆர் நாட் கிரேட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நமக்கு ஃபைனல் கமெண்டா என்ன சொல்றாரு அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, இந்த எபிக் எழுதுறதுல மில்டன் என்ன பண்ணியிருக்காரு அப்படின்னா, he has only used the heat of his mind. அவர் படிச்சத மக்களுக்கு காட்டணும் அப்படின்னு ஒரே நோக்கோடு ஒரு எபிக் எழுதியிருக்காரு சார். He is a man who takes pride in his learning. So to prove his learning, he has brought out a work. There is no sublimity in this work. There is no elegance in this work. கிரேட்டா எதுவுமே கிடையாது சார், எல்லாமே புக்கிஷ் கான்செப்ட்ஸ். Okay, did you get this concepts, teachers? Everything in the poem is bookish. And ரொம்ப அதிகமா சொல்ல வரும்போது என்ன சொல்றாருன்னா, the nature which is presented in this poem, இயற்கை வர்ணனை அப்படிங்கிறது இயற்கையா இல்ல, அது ரொம்ப செயற்கையா இருக்கு. And
சொல்லி முடிச்சுட்டு ட்ரைடனையும் கூப்பிட்டுக்கிறாரு டாக்டர் சாமுவல் ஜான்சன் தனக்கு சப்போர்ட்டுக்கு. என்ன சொல்றாரு அப்படின்னா, அக்கார்டிங் டு ட்ரைடன், நேச்சர் இன் மில்டன்ஸ் பாரடைஸ் லாஸ் இஸ் nature which is artificial. It is not first-hand experience, but it is nature which is seen through the spectacle of books. மில்டன் நிறைய புத்தகங்களில் இயற்கையை பற்றி வாசித்திருக்கிறார். அவர் படித்ததை அப்படியே வாமிட் எடுத்திருக்கிறார். அதனால அந்த நேச்சர் வந்து ட்ரூ நேச்சர் கிடையாது. அதுக்கு இவர் சொல்லக்கூடிய எக்ஸ்பிளனேஷன் பாருங்க. When Milton was creating the Garden of Eden, he was having in mind the Valley of Enna. Valley of Enna is a very important place in the story of Proserpine. Proserpine அப்படின்னா the queen of the underworld, she was gathering flowers. அப்ப அது ஏற்கனவே வந்து ஹோமர் சொல்லிய கதை. அந்த கதையை வந்து இவர் படிச்சிருக்காரு. அதை மைண்ட்ல வச்சுதான் ஈடன் கார்டனையே அவரு டிஸ்கிரைப் பண்ணியிருக்காரு. அதே மாதிரி ஒரு சீக்வென்ஸ ஏவாள் போய் அந்த ரோஸ் கார்டன்ல போய் அந்த பூக்களை வந்து பறிக்க முற்பட்டாள் அப்படிங்க. அந்த நேரத்துல there was the evil that is Satan which came to distract her. அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா அங்க ப்ராசபைன் வந்து ஃப்ளவர் கேதர் பண்ணும்போது ஆர்கோ அப்படிங்கிற அந்த ஒரு வில்லன் என்ன பண்ணிட்டு இருந்தாரு? he was hiding between the Senian rocks, or there was Ulysses who was hiding between the two Cilician whirlpool. அப்ப சேட்டன் அப்படிங்கிற கேரக்டரையுமே ஒரிஜினல் கேரக்டர் கிடையாது, அதை வேற வேற கேரக்டருடைய தழுவலாக தான் இவர் உருவாக்கி இருக்கிறார். ஓகே, எப்படி வந்து நம்ம சொல்லணும்னா சிம்பிளா சொன்னா நமக்கு புரியுற மாதிரி ராஜா ராணின்னு அட்லி ஒரு படம் எடுத்தார். அந்த படத்தை வந்து இப்படிதான் கிரிட்டிக்ஸ் சொன்னாங்க. என்ன அப்படின்னா, ஏற்கனவே மோகன் ரேவதி அப்படின்னு அவங்க 2 பேர் நடிச்ச மௌனராகம்னு ஒரு படம் இருக்கு. அந்த மௌனராகம் படத்தினுடைய அப்படியே காப்பி, உல்டா அப்படியே பிளேட்டை திருப்பி போட்டார். ஒன்லி மாடர்னைஸ்டு அப்பியரன்ஸ். அதே விஷயம் தான் சார், இங்க வேற ஒன்றும் இல்லை. அதே மாதிரிதான் இங்கேயும் இவரு கொஞ்சம் போட்டு விட்டுருக்கிறாரு. அப்புறம் என்ன சொல்றாரு? the Milton's use of simile, அதுலயும் ஒன்றும் பெருசா what to say, there is no newness. Too many similes are there, but there are no great usage அப்படிங்கிறாரு. அதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிளா கொடுக்கறது என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, Satan was presented to have a shield as big as the moon. அப்படிங்கும்போது இது எதற்கு இணையாக இருக்கிறது அப்படின்னா, it only shows that Milton had read lot about Galileo and Galileo's telescopeல மூன் எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கறத அவர் படிச்சிருக்காரு. அதை மைண்ட்ல வச்சுக்கிட்டு இப்படி ஒண்ணு உருவாக்கி இருக்கிறாரு. அவரா தனியா எதையும் ப்ராஃபட்டிக்கா உருவாக்கல. அப்படி சொல்லி முடிச்சுட்டேன்னு சொல்றாரு. மில்டன் வந்து புதுசா எந்த கான்செப்டும் கொண்டு வரல சார். அவர் நிறைய சேக்ரட் ரைட்டிங்ஸ்ல படிச்சிருந்தாரு. அதை அப்படியே என்ன பண்ணிட்டாரு, ஒரு போயட்ரியா கன்வே பண்ணிட்டாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன சொல்றாரு இவர் பாருங்க. இட்டாலியன் ரைட்டர்ஸ் தான் சார் ஒரிஜினல் ரைட்டர்ஸ். அவங்க எழுதின அளவுக்கு கூட மில்டன் எழுதவில்லை. Are you there, teachers? Yes, sir. அப்படியே நம்ம இப்ப இந்த லாஸ்ட் பார்ட்டுக்கு போயிடுவோம். என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, the human passions which are presented in Paradise Lost are very very artificial. Human passions கூட ரொம்ப ஆர்டிபிஷியலா இருந்தது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவர் என்ன சொல்ல போறாரு அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, there are verbal inaccuracies அப்படின்னா ரொம்ப அதுக்கும் ஒரு ஸ்காலரை கூப்பிடுறாரு டாக்டர் சாமுவல் ஜான்சன். there is a scholar by name Bentley, and that Bentley was a very big grammarian. அவரு பாரடைஸ் லாஸ்ட் படிச்சுட்டு சொன்னாரு, இவ்வளவு பெரிய ரைட்டர் மில்டன், அவரு இங்க பாத்தீங்கன்னா நிறைய கிராமட்டிக்கல் மிஸ்டேக்ஸ் பண்ணி இருக்கிறாரு, சென்டென்ஸ் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ல எரர் பண்ணியிருக்காருன்னு சொல்லியிருக்காரு. அப்ப இவர் என்ன சொல்றாரு, அதெல்லாம் பாசிபிள் சார். ஏன் அப்படின்னா, இந்த ரைட்டர் அதை எழுதும் போது ரொம்ப பிளைண்டா இருந்தாரு. ஓகே, அப்ப அவரே தப்பு பண்றதுக்கு அவரு மைண்டே ரொம்ப கன்ஃபியூஸ்டு ஸ்டேட்ல இருந்தது. அதனால அவரு கன்ஃபியூஸ்டா தான் எழுதி இருப்பாரு. இல்லாட்டினா there may be people whom he employed and employed to be his scribes. அந்த ஸ்கிரைப்ஸ கூட ஜுடிஷியஸா சூஸ் பண்ற அளவுக்கு இவருக்கு அறிவு இல்லை. அதனால ரொம்ப லெஸ் நாலேஜபிள் ஸ்கிரைப்ஸ் அவர் என்ன பண்ணியிருந்தாரு, எம்ப்ளாய் பண்ணியிருந்தாரு. அதனால அவங்க தப்பு பண்ணி இருந்திருப்பாங்க. அதை கரெக்ட் பண்ணவும் இவருக்கு நேரம் இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன சொல்றாரு பாருங்க. ரொம்ப மோசமான கமெண்ட் வரப்போகுது. that is what we are going to find இங்க கீழே. ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் என்ன பண்றோம் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா,
All that Milton was doing with Paradise Lost is his intellectual arrogance. நான் நிறைய படிச்சிருக்கேன், அப்ப படிச்சது எல்லாத்தையுமே நான் ஒரு இடத்துல கொட்டுவேன் அப்படின்னு கொட்டி இருக்கிறாரு. அதுதான் சார் பிரச்சனை அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன சொல்றாரு, வாட் டைப் ஆஃப் ஸ்காலர் இஸ் மில்டன் அப்படிங்கிறத இங்க வந்து அழகா சொல்லியிருக்காரு. மில்டன் இஸ் நாட் அ ஒரிஜினல் ஸ்காலர், பட் ஹி இஸ் அ புக்கிஷ் ஸ்காலர். அதுக்கு ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் இருக்கு பாருங்க, an accumulation of knowledge impregnated his mind. அவருடைய மைண்ட் வந்து பிரெக்னன்ட் ஆயிடுச்சு. எதனால? நிறைய நாலேஜ் அவன் படிச்சு படிச்சு மண்டக்குள்ள ஏத்துனா, அப்ப அது எல்லாத்தையுமே ஒரு ஒர்க்குக்குள்ள கொட்டினா, அது கொட்டினது பெரிய மசாலாவா இருந்துச்சு, உள்ள எல்லாருக்கும் பெரிய இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இல்ல. இட் வாஸ் ஃபர்மெண்டட் பை ஸ்டடி அண்ட் இட் வாஸ் எக்ஸால்டட் பை இமேஜினேஷன். படிச்சத அப்படியே பேட்ச் அப் பண்ணி ஒரு பேட்ச் ஒர்க் தான் மில்டன்ஸ் பாரடைஸ் லாஸ்ட். அதற்கப்புறம் ரொம்ப ரொம்ப டேமேஜிங்கா சொல்ல போறாரு. என்ன டேமேஜிங்? தேர் இஸ் ஒரிஜினல் டிஃபிஷியன்சி இன் த ஒர்க். ரொம்ப மோசமான டிஃபிஷியன்சி இருந்தது. என்ன அப்படின்னா, there is a want of human interest. ஹியூமன் பீயிங்ஸ் இன்ட்ரெஸ்டடா வாசிக்கிற அளவுக்கு அதுல எதுவுமே இல்லை. அப்புறம் தான் இந்த அடிக்கடி நம்ம காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம்ல கேட்கக்கூடிய ஆஃப் அன் ஆஸ்ட் ஸ்டேட்மெண்ட், பாரடைஸ் லாஸ்ட் இஸ் ஒன் ஆஃப் த புக்ஸ் இன் விச் ரீடர்ஸ் அட்மயர். ரீடர்ஸ் வந்து அந்த புக்கை அட்மயர் பண்ணுவாங்க. ஆமா சார் பெரிய ஒர்க்னு சொல்லுவாங்க. they will not read it, they will just lay it down and forget to take it up. இப்ப நம்ம கூட வந்து என்ன பண்ணுவோம், பாரடைஸ் லாஸ்ட் அப்படின்னு போய் கடையில வாங்குவோம், அட்மையர் பண்ணிருப்போம். அந்த மாதிரி ஒரு பெரிய எபிக் நல்லா இருந்தா நல்லா இருக்கும், வாங்கி வைப்போம், மறந்துடுவோம். and we will not get back to it because it's rather challenging. ஏன் அப்படின்னா எடுத்தீங்கன்னா லைனுக்கு லைன் ஒரு மெட்டபாரிக்கல் அல்யூஷன்ஸ் இருக்கும். அண்ட் என்ன சொல்றாரு பாருங்க, இட்ஸ் பெருசல் இஸ் a டியூட்டி. ஒரு கம்பல்ஷனால, ஒரு எக்ஸாமுக்காக தான் நம்ம வந்து பாரடைஸ் லாஸ்ட் புக் 9 படிக்கிறோம், ஆர் லைஃப் ஆஃப் மில்டன் படிக்கிறோம். இல்லாட்டினா பிளஷருக்காக படிக்க எவனுமே இந்த பக்கம் தலை வச்சு படுக்க மாட்டான். பிளஷரை தேடி மில்டனிடம் யாரும் போக மாட்டாங்க. யாருதான் மில்டன் உடைய பாரடைஸ் லாஸ்ட் பக்கம் போவாங்க அப்படின்னா, those who wish to take instruction. அப்படியே மில்டன் பக்கம் போனா மில்டன் will instruct, he will retire, he will harness the mind, he will overburden them with lot of stories and he will make the man retire soon. புக்கை தூக்கி போட்டுட்டு ஓட வைப்பாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் லாஸ்ட் கமெண்டோட நம்ம இந்த வீடியோவை இன்னைக்கு லெசனையும் முடிச்சிருவோம். என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, when you read Milton, there is lot of inconsistency. என்ன சார் இன்கன்சிஸ்டன்சி அப்படின்னா, இந்த ஸ்பிரிட்டை பத்தி பேசும் பொழுது அப்படின்னா அந்த ஹெவன்லி பீயிங்ஸை பத்தி பேசும்போது என்ன சொல்றாரு, ஹெவன்லி பீயிங்ஸ் ஆர் சப்போஸ் டு பி ஸ்பிரிட்ஸ். ஆனா when he describes Satan, he describes Satan at one time having a big body, at another time he describes Satan to be a spirit. This is a internal contradiction. ஸ்பிரிட்டுக்கு வந்து பாடி இருக்கக்கூடாது, அதுக்கு ஒரு உருவமே இருக்கக்கூடாது. ஆனா அது இவ்வளவு பெரிய உருவம், இவ்வளவு பெருசு, மலை பேல இத்தனை அந்த உலகத்துல இருக்க பெரிய மலையோட பெருசா நின்னா அது ரெக்க வந்து இவ்வளவு பெருசா இருந்ததுன்னு சொல்லி இருக்கிறாரு. அப்ப ஸ்பிரிட்டுக்கு எங்கடா இந்த மாதிரி டிஸ்கிரிப்ஷன் கொடுத்த? இது ரொம்ப இன்கன்சிஸ்டண்டா இருக்கு. படிக்கும்போது ஒருத்தன் பெருசா குழம்பிடுவான். இதே மாதிரிதான் the description of the incorporeal spirits of pandemonium, அதாவது evil spirits உடைய டிஸ்கிரிப்ஷன்லயே நிறைய குளறுபடி பண்ணி வச்சிருக்கிறாரு மில்டன். So we get confused regarding the presentation of the spirits in Paradise Lost. Are you there, teachers? புரிந்ததா? இதற்கு அப்புறம் ஒரு அலிகரி இருக்கு, the allegory of sin and death, and அதோட இது முடியும். But I am not taking up today because நமக்கு time it has come to the end, 10 o'clock ஆக போகுது. So we will wind up with this episode and we will continue tomorrow morning.